Good morning, dear students. Today we are discussing the poem Breaking Silence by Janice Marie Kitani. This poem that focuses on the experiences of Japanese Americans when they were put into the internment camps during World War II. She expresses her mother's experience feeling dehumanized and isolated from the world. Okay, now let's move to the introduction. Janice Marie Kitani is an award-winning poet, dancer, activist, and educator who is renowned for her commitment to work that address the horrors of war. She advocates against the institutional racism and the enslavement of women and the poor. She is the author of 4 collections of poetry and has edited numerous literary anthologies. In 2000, she was appointed Poet Laureate of City of San Francisco. Janice Marie Kitani, born in 1942, she is a poet, activist, dancer, etc. She is renowned for her commitment to work that addresses the horrors of war. Her work always addressing the horrors of war. She advocates against the institutional racism and enslavement of women and the poor. She advocates അവളെ ശബ്ദമുയർത്തി എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റേഷിസം വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടും ആൻഡ് ദ എൻസ്ലേവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ദ പുവർ പാവങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെടലുകൾക്കെതിരായിട്ടും വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടും അവൾ ശബ്ദമുയർത്തി. ഷീ ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് 4 collections of poetry and has edited numerous literary anthologies. In 2000, she was appointed Poet Laureate of the City of San Francisco. 2000-ലെ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് മീൻസ് ആസ്ഥാന കവിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു. എവിടെ? സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ. Born in Stockton, California, Marie Kitani was incarcerated as an infant with her family in the Rover concentration camp in Arkansas during World War II. Following their release from camp, her family moved to Chicago to avoid the racism that was still rampant on the West Coast. But soon after, her parents divorced. When Marie Kitani's mother remarried and relocated to rural Petaluma, the 5-year-old Marie Kitani was forced to endure years of emotional isolation, poverty, and trauma of sexual abuse by her stepfather, which lasted for nearly a decade. These repressed emotions, both personal and those of the Japanese American community who suffered during the war, became the basis of her poetry in coming years. Okay, now let's explain. Janice Marie Kitani, born in 1942 at California. Marie Kitani was incarcerated. Incarcerated means interned. തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. As an infant with her family in the Rover concentration camp in Arkansas during World War II. World War IIന്റെ സമയത്ത് അർക്കാനാസിലെ റോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അവളുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം അവൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. Following their release from the camp, her family moved to Chicago to avoid the racism that was still rampant on the West Coast. But soon after, her parents divorced. കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് റിലീസായതിനു ശേഷം അവളുടെ ഫാമിലി ചിക്കാഗോയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. ടു അവോയ്ഡ് റേഷിസം, വർണ്ണവിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ വംശവിവേചനം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ റാമൻറ്റ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ബട്ട് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഹർ പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ്. അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ പാരൻസ് തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സായി. വെൻ മെരി കിത്താനീസ് മദർ റീമാരീഡ് ആൻഡ് റീലൊക്കേറ്റഡ് ടു റൂറൽ പെറ്റലോമ. മെരി കിത്താനി ആ സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ആ മെരി കിത്താനിയുടെ മദർ വീണ്ടും റീമാരി ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഡിവോഴ്സായി, വീണ്ടും റീമാരി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവരെവിടെ റീലൊക്കേറ്റായി? പെറ്റലൂമ
ഹിറോഷിമയിൽ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. The 5-year-old Mary Kitani was forced to endure years of emotional isolation, poverty, and trauma of sexual abuse by her stepfather. നോക്കൂ, 5 വയസ്സായ മിരീക്കിത്താനി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു എൻഡ്യൂർ, അവൾ നിർബന്ധിതമായി സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഐസൊലേഷൻ, കാലങ്ങളായിട്ട് വർഷങ്ങളോളമുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ അവൾക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. പോവർത്തി, അവൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു. കാരണം അമ്മ വേറൊരാളെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവരെ കൂടെയാണ് കിത്താനിയും താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവൾക്ക് ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അട്രോസിറ്റീസും ഹൊറേഴ്സും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ദ ട്രോമ ഓഫ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ബൈ ഹർ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ, കൂടാതെ അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ അവളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സെക്ഷലി മിസ്യൂസ് ചെയ്തു. അബ്യൂസ്, മിസ്യൂസ്. അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ മീൻസ് രണ്ടാനച്ഛൻ അവളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സെക്ഷലി. വിച്ച് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ നിയർലി എ ഡീക്കേഡ്, ഇത് കാലങ്ങളോളം തുടർന്നു. ദീസ് റിപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് ബോത്ത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് ദ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി who suffered during the war became the basis of her poetry in coming years. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവൾ അനുഭവപ്പെട്ട ആ വേദനകൾ, ദീസ് റിപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻ, ഈ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വികാരങ്ങളും, ബോത്ത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് അവളുടെ സ്വന്തമായ ഇമോഷൻസും, ബോത്ത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങളും, ഹൂ സഫേർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വാർ, വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ഒരു വിഷമങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഫീലിങ്സും അവളുടെ റിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസുമാണ് അവളുടെ ഈ പിന്നീടുള്ള കമ്മിങ് ഇയേഴ്സിലുള്ള അവളുടെ വർക്കുകളിൽ കാണപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, both personal and those of Japanese American community who suffered during the war. So we understood that the poem that focuses on the experience of Japanese Americans when they were put into internment camps or concentration camps during World War II. She expresses her mother's experience feeling dehumanized and isolated from the world. Mary Kitani was an infant at that time. Mary Kitani expresses that her mother did not have a voice, and with her expression of silence, she leads to a brutal experience of how Japanese Americans were treated. എങ്ങനെയാണ് ഈ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസിനെ ആ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള അമേരിക്കൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജിനീസ് മെരി കിത്താനി ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കുറേ വർക്കുകളിൽ ഈ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഫീലിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ടും വരുന്നത്. ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ്. ഓക്കെ, as depicted in her own writing, the 1916s were a tumultuous time for her both personally and politically. Although she graduated from UCLA and received a teaching credential from UC Berkeley in this period, she continued to struggle with questions of identity and stereotypes of Asian American women. In 1970, while pursuing a graduate degree in a creative writing at San Francisco State College, she participated in the Third World Liberation Front, joined the artist collective Third World Communications, and became the editor of Aeon, one of the earliest Asian American literary publications. In the late 1970s, she began working with artists and writers to edit Ayumi, a Japanese American anthology, a major bilingual anthology featuring 4 generations of Japanese American writers, poets, and graphic artists. Her first book of prose and poetry, Awake in the River, was published in 1978. A
As depicted in her own writing, the 1960 was a tumultuous time for her both personally and politically. 1916 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടമൾട്ടസ് മീൻസ് സംഭവബഹുലമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പേഴ്സണലി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കലി. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സ്വന്തം നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ സംഭവബഹുലമായൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മെരീ കിത്താനിയുടേത്. കാരണം അവൾ ധാരാളം വർക്കുകൾ എഴുതി. ആ വർക്കുകളൊക്കെ ഓരോ ജനറേഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും കുറിച്ചും അത് ഏത് രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു അവളുടെ അധികം ബുക്കുകളും. ഓക്കെ, ഓൾദോ ഷീ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം UCLA. UCLA മീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ഇൻ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്. അവിടെ നിന്നും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിഗ്രി എടുത്തു. and received teaching credential from UC Berkeley in this period. ടീച്ചിങ് ക്രെഡൻഷ്യൽ മീൻസ് യോഗ്യത. ടീച്ചിങ്ങിനുള്ള യോഗ്യത നേടി ഫ്രം UC ബെർക്ക്ലിയിൽ നിന്നും. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതാണ് പേഴ്സണലിയും അവൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ കാരണം. ടീച്ചിങ്ങിനുള്ള യോഗ്യത നേടി UC ബെർക്ക്ലിയിൽ നിന്നും ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. She continued to struggle with questions of identity and stereotypes of Asian American women. അവളുടെ ആ സ്ട്രഗിൾ തുടർന്നു വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ. ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ത്യാഗം, അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കും അവരുടെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവളുടെ ആ ഒരു ശ്രമം, അവളുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് അവൾ തുടർന്നു. ഇൻ 1970, വൈൽ പെർസ്യൂയിങ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സ്റ്റേറ്റ് കോളേജ്. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രിയും അവൾ പൂർത്തിയാക്കി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കോളേജിൽ നിന്നും. ഷീ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് വേൾഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട്, ജോയിൻ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ് തേർഡ് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് and became the editor of Aeon. തേർഡ് വേൾഡ് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അവൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അവൾ ഒരു ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ കവിതാ സമാഹാരമായ അയൂമി അവളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അയൂമി അവളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. ദെൻ ജോയിൻ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് തേർഡ് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ബിക്കെയിം ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് എയോൺ. അല്ലേ, എയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്കും ആരാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ജനീസ് മെരീ കിത്താനിയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. One of the earliest Asian American literary publications in the ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്റററി പബ്ലിക്കേഷനായ ഏയോൺ എന്ന വർക്കിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് ആര്? നമ്മുടെ ജനീസ് മെരീ കിത്താനി. തേർഡ് വേൾഡ് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തേർഡ് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ബിക്കെയിം ഷീ ജോയിൻ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ് തേർഡ് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ബിക്കെയിം ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് എയോൺ. എഡിറ്റർ ഓഫ് എയോൺ ആയിരുന്നു ആര്? എയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജനീസ് മെരീ കിത്താനി. വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്റററി പബ്ലിക്കേഷൻ. ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ലിറ്റററി പബ്ലിക്കേഷനാണ് എയോൺ. ഇൻ ദ ലേറ്റ് 1970s ഷീ ബിഗാൻ ടു വർക്കിംഗ് വിത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ടു എഡിറ്റ് അയൂമി, എ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ ആന്തോളജി. ഒരു ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ കവിതാ സമാഹാരമായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ കവിതാ സമാഹാരമായ അയൂമി എഡിറ്റ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ ജനീസ് മെരീ കിത്താനിയാണ്. എ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ ആന്തോളജി, എ മേജർ ബൈലിംഗൽ ആന്തോളജി ഫീച്ചറിംഗ് 4 generations ഓഫ് ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ്, പോയറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. Her first book of prose and poetry, Awake in the River, was published in 1978. Awake in the River എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വർക്കിൽ അതൊരു മിക്സാണ്, പ്രോസും പോയട്രി ഉൾപ്പെടുന്ന അവേക്ക് ഇൻ ദ റിവർ എന്ന അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് 1978 പബ്ലിഷ് ചെയ്തു.
In addition to being a prolific writer, Mary Kitani is also the founding president of the Glide Foundation, a non-profit organization dedicated to providing service for San Francisco's marginalized communities. She has developed more than 80 programs for the poor and homeless to encourage them to make meaningful changes in their lives to break the cycle of poverty and dependence. Her dedication to community activism and advocacy has received worldwide recognition. She is the recipient of more than 40 awards and honors, including the prestigious American Book Lifetime Achievement Award for Literature. In 1988, the California State Assembly named Mary Kitani Woman of the Year in the 17th Assembly District. Anyway, she is a prolific writer, she is a famous writer. At the same time, she is also busy with community activism. She is also busy with community activism. Not the point. Mary Kitani is also the founding president of the Glide Foundation. This is also important. Underline please. Glide Foundation. ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ? ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ഫോർ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോസ് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലാഭമില്ലാതെ, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഓടുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ഓരോ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവില്ല, പാവപ്പെട്ടവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജനീസ് മെരി കിത്താനി. ആ ഒരു ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ മീൻസ് ദ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. നോട്ട് ദാറ്റ് she has developed more than 80 programs for the poor and homeless to encourage them to make meaningful changes in their lives to break the cycle of poverty and independence. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, she is always busy with community activism. She always have a helping mentality. Okay, now she has developed more than 80 programs. She conducted a number of programs for the poor and homeless പീപ്പിൾ. നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. ടു എൻകറേജ് ദം ടു മേക്ക് മീനിങ് ചേഞ്ചസ്. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. ആ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും വീടില്ലാത്തവർക്കും ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ജീവിതത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇൻ ദെയർ ലീവ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഒരു സ്വയം നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവാനും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവാനും ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി, ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ചങ്ങല, ആ ഒരു സൈക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ധാരാളം പ്രയത്നിച്ചു. Okay, her dedication to community activism and advocacy has received worldwide recognition. അവളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിസത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും അവളുടെ അഡ്വക്കസി, അവളുടെ അന്യന് വേണ്ടി വാദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാമർഥ്യവും ഹാസ് റിസീവ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ. അത് അവൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അവൾക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുത്തു, ആദരവ് കൊടുത്തു. ഹെർ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിസം ആൻഡ് അഡ്വക്കസി, നല്ല പോയിൻ്റാണ്. ഹെർ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിസം, ആക്ടിവിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊതുപ്രവർത്തക എന്നാണ്. അവളുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനവും അഡ്വക്കസി, അന്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു മാറ്റിവെക്കലും ഹാസ് റിസീവ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ. അത് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ലോകം മുഴുവൻ ആദരവ് കൊടുത്തു. ഷീ ഈസ് എ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 40 അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഹോണേഴ്സ്. 40-ലേറെ അവാർഡുകൾ അവൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
including the prestigious American Book Lifetime Achievement Award for Literature. സാഹിത്യത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് അവൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ബുക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവാർഡ് അവൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ 1988 ദ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി നെയ്മഡ് മെരി കിത്താനി വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ. വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പദവി അവൾക്ക് ആര് കൊടുത്തു? കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി അവൾക്ക് കൊടുത്തു. ഇൻ ദ 7th അസംബ്ലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ആ 7th അസംബ്ലിയുടെ സമയത്ത് അവൾക്ക് വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കൊടുത്തു. കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി അവൾക്ക് നൽകി. ഹെർ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആർ Awake in the River, Shedding Silence, We the Dangerous and Love Works. These are her notable works, not these all works. അത് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കുക. ഹർ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആർ അവെയ്ക്ക് ഇൻ ദ റിവർ, ഷെഡിങ് സൈലൻസ്. അവെയ്ക്ക് ഇൻ ദ റിവർ, ഷെഡിങ് സൈലൻസ്, വി ദ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ലവ് വർക്ക്സ്. In 2014, she released a 5th collection of poems entitled Out of the Dust, New and Selected Poems. ഒരു വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡസ്റ്റ് ന്യൂ ആൻഡ് സെലക്റ്റഡ് പോയംസ്. That's all about her works. Okay, then Janice Marie Kitani's poem Breaking Silence reflect on the knowledge of silence of the generations of Japanese American. This is the poem that focuses on the experiences of Japanese Americans when they were put into internment camps during World War II. She expresses her mother's experience feeling dehumanized and isolated from the world. Mary Kitani expresses that her mother did not have a voice, and with her expression of silence, she leads to a brutal experience of how Japanese Americans were treated. Now let's explain. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ അകപ്പെട്ട ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതപൂർണമായ അവരുടെ ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസ് എന്ന പോയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. തൻ്റെ അമ്മ അനുഭവിച്ച മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലിൻ്റെയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിൻ്റെയും വികാരങ്ങളാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഓൺ ദ നോളജ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഓഫ് ദ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ. ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വേദനകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഈ പോയത്തിൽ പോയറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. This is the poem that focuses on the experiences of Japanese American when they were put into internment camp during World War II. പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് വാർ II തന്നെയാണ്. ഷീ എക്സ്പ്രസസ് ഹെർ മദേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീലിംഗ് ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ജനീസ് മെരി കിത്താനിയുടെ അമ്മയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അമ്മയുടെ ഫീലിങ്ങും, അമ്മയെ കുറേ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലുകൾ അമ്മയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി, ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ. ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക, സമൂഹത്തിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു പോവുക. ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ്, ഐസൊലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആരാക്കിയിട്ടുണ്ട്? മെരി കിത്താനിയുടെ അമ്മ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മെരി കിത്താനി എക്സ്പ്രസസ് ദാറ്റ് ഹർ മദർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ വോയിസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഹർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സൈലൻസ് ഷീ ലീഡ്സ് ടു എ ബ്രൂട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹൗ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻ were treated. മെരി കിത്താനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഹെർ മദർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ വോയിസ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹെർ മദർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ വോയിസ്. ഷീ ഓൾവേസ് കീപ് സൈലൻറ്റ്. അവളെപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു വോയിസ് ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മക്ക്. അമ്മ എപ്പോഴും സൈലൻസ് ആണ്. ആ അമേരിക്കക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും എപ്പോഴും അവളോട് എന്ത് ചെയ്യും, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ വോയിസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഹെർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സൈലൻസ്, അവൾക്ക് എന്ത്
എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സൈലൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ ലീഡ്സ്, അവൾ നീങ്ങി, അവൾ ലീഡ് ചെയ്തു ടു എ ബ്രൂട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. അവളൊരു ബ്രൂട്ടൽ മീൻസ് ക്രൂരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഹൗ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് വർ ട്രീറ്റഡ്, എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് യുദ്ധകാല സമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജെനീസ് മേരി കിത്താനിയുടെ അമ്മക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. Okay, the poem is about 3 generations of women and the similarities and differences of their lives and their worlds. The speaker is the woman in the middle, a woman who has a daughter and a mother. The speaker begins with her daughter and indicate how the daughter does not understand her because the daughter is living in her modern world. Then she describes her own world and her mother's world. Each of the 3 worlds has different imagery: the speakers, her daughters and mothers. സോറി, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഈ ഒരു കവിതൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് കേട്ടോ. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഈ ഒരു പോയട്രിക്ക് എന്താ പറയുക ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് വേറെ ഏതോ ഒരു ജെനീസ് മേരി കിത്താനിയുടെ വേറെ ഏതോ ഒരു പോയട്രിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Breaking silence speaks of the appreciation and admiration a daughter has for her mother as she testifies against wartime injustice. Janice Marie Kitani expresses the brutality of how the Japanese Americans were treated. The poem puts an emphasis on the protocol of internment and dialogue with a commissioner. The power of silence that Marie Kitani describes in the poem shows sorrow and frustration. Silence was the only way they could express their ideas and thoughts. Janice Marie Kitani Janice Marie Kitani concentrates on her mother's pain, how she grew up with that pain, and what it all represents. She writes expressing the political agenda, speaks out against people of color, violence and containment her mother went through. The poem speaks of the appreciation and admiration of a daughter has for her mother as she testifies against wartime experiences. അമ്മ അവളുടെ യുദ്ധകാല അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയും അവളുടെ ടെസ്റ്റിമോണി, അവൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന എന്താ പറയുക അനുഭവസാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വാർ ടൈം ഇൻജസ്റ്റിസ്, ആ യുദ്ധകാല സമയത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഇൻജസ്റ്റിസ് അനീതികളെക്കുറിച്ചും അമ്മ പറയുന്നതിനെ മകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ വാർ ടൈമിൽ അമ്മ അവളുടെ യുദ്ധകാല അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പോലീസുകാരോട് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റിമോണി പറയുമ്പോൾ അമ്മ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ധൈര്യത്തെ അമ്മയുടെ മകള് ജനീസ് മേരി കിത്താനി എന്ത് ചെയ്യാണ്? അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അമ്മ അതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പേടിപ്പിച്ച് സൈലൻസാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അമ്മയെയും ആ ഫാമിലിയെയും ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പിലായിട്ടും പുറത്തായിട്ടും ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? ജീവിപ്പിച്ചു. അവരെ വളരെ സഫറിങ്സ്, ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 40 വർഷത്തിന് ശേഷം വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സേനയെ നിയമിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ആ ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വരികയാണ് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക്. ആ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയോട് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രേക്ക് ദ സൈലൻസ്, ആ സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്മ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ.
Okay, Janice Marie Kitani expresses the brutality of how the Japanese Americans were treated. ജനീസ് മേരി കിത്താനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ്, റിവീൽ ചെയ്യാണ് ദ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി. അവൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, കഷ്ടതകൾ, ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, ഹൗ ദ ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് വർ ട്രീറ്റഡ്, എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനീസ് അമേരിക്കൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയത്, വാട്ട് വാസ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ജനീസ് മേരി കിത്താനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ പോയം. ദ പോയം പുട്സ് ആൻ എംഫസിസ് ഓൺ ദ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് വിത്ത് കമ്മീഷണർ. ഈ പോയം എംഫസിസ് ഊന്നി പറയുന്നു ഓൺ ദ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫ് ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റിൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ടാവും, കുറേ നടപടികൾ അല്ലേ. ജനങ്ങളെ തടവിലാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കുറേ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പോൾ എന്താ, കൊറോണ ഉണ്ടായ രോഗിനെ ആസ് പെർ ദ പ്രോട്ടോകോൾ, എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കൊറോണ രോഗിയെ മറവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയില്ലേ. അതുപോലെ ജനങ്ങളെ തടവിലാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നടപടികളാണ് പ്രോട്ടോകോൾ. ആ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഇതിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ, ആൻഡ് ദ ഡയലോഗ് വിത്ത് കമ്മീഷണറോടുള്ള അമ്മയുടെ ഡയലോഗുകളും ഇതിലൂന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ദ പവർ ഓഫ് സൈലൻസ് ദാറ്റ് മിരി കിത്താനി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇൻ ദ പോയം ഷോസ് സോറോ ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. മിരി കിത്താനി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സൈലൻസ് കാണിക്കുന്നത് സോറോയും ഫ്രസ്ട്രേഷനുമാണ്, ദുഃഖവും നിരാശയുമാണ് സൈലൻസ് ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. സൈലൻസ് വാസ് ദ ഓൺലി വേ ദേ കുഡ് എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് തോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ഓർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടൈം ദേ ഹാവ് ഓൺലി the way, that is silence was the only way they could express their feelings and ideas. underline ചെയ്യട്ടോ, അത് സൈലൻസ് ആയിരുന്നു. The power of silence that Miri Kitani describes in the poem that shows sorrow and frustration. Silence was the only way they could express their ideas and thought. Then Janice Marie Kitani concentrate on her mother's പെയിൻ. പിന്നെ അവൾ കാര്യമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മദറിൻ്റെ പെയിനാണ്, അമ്മക്ക് ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന യാതന. കാരണം മിരി കിത്താനി 5 വയസ്സിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അർക്കാനാസിലെ ആ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് പോണ സമയത്ത്. പിന്നെ അമ്മയെ അച്ഛന് ഡിവോഴ്സ് ആക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറേ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അമ്മ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന യാതനകളും ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഷീ ഗ്രൂ അപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ദാറ്റ് പെയിൻ, ആ ഒരു വേദനയോട് കൂടി എങ്ങനെ അമ്മ ജീവിച്ചു. ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പോയത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷീ റൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട, സ്പീക്ക് ഔട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ, വയലൻസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഹർ മദർ വെൻറ്റ് ത്രൂ. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് മീൻസ് ക്രൂരതകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ്. നോക്കൂ, അധികാരികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ അവർ തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഷീ റൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട, അന്നത്തെ അധികാരികളുടെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളക്കാർ മറ്റ് നിറങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നും അല്ലേ. എഗെയിൻസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ, ഒരു കളറിനോട് അവർക്ക് എതിർപ്പാണ്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് എപ്പോഴും, അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറിയത് എന്നതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വയലൻസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഹർ മദർ വെൻറ്റ് ത്രൂ, പിന്നെ അമ്മ കടന്നു പോയ വഴികളും ആ അമ്മ സഹിച്ച വേദനകളും ക്രൂരതകളും കവി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഷീ റൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട, അന്ന് അവിടുത്തെ അധികാരികളുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്പീക്ക് ഔട്ട്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ, കളറിനെതിരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം. വയലൻസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഹർ മദർ വെൻറ്റ് ത്രൂ, അമ്മ കടന്നുപോയ ആ ക്രൂരതകളും അമ്മ സഹിച്ച വേദനകളും അല്ലേ, ക്രൂരതകളും വേദനകളും ഈ ഒരു പോയത്തിൽ വ്യക്തമാണ്.